I am Dr. Nayana Shirbhate. In this lecture, we have discussed about seed dormancy. Okay. Contents: introduction about the seed dormancy. What is the seed dormancy? Then types of dormancy, types of seed dormancy, then causes of seed dormancy, and how to overcome or break the dormancy of seed. हे डिफरंट कंटेंट्स काय करायचे आपल्याला बघायचे आहेत. ओके. देन 1 minute. Okay. Now we discuss about the what is the dormancy. Dormancy is the resting phase of the seed. Okay. Dormant means non-active or growing but able become act as later. Certain seed require some period of resting. That period of resting of the seed is known as the seed dormancy. During the developmental cycle of the plant, at some phase, certain structure like buds, tubers, seeds go through a period of temporary suspension of growth activity or slow down for a period of time or deep sleep. Such state is known as the dormancy. Okay. Or simply तुम्ही लिहू शकता the resting stage of seed is known as the seed dormancy. Okay. This minimizes metabolic activity and therefore helps an organism to conserve to energy. Okay. Metabolic activity क्या होतात, कमी होऊन जातात त्यांच्या त्या सीडच्या पर्टिक्युलर and conserve energy. Okay. Then बघायचे the main reason behind this condition is that they require a period of rest before being capable of germination. During the resting phase, the seed have developed potential or it capable for germination. This condition may vary from days to the months and even years. Dormancy किती दिवसाची असू शकते? From some days to some months or even years. ओके. आपण गहू किंवा ज्वारी किंवा चना किंवा हे म्हटलं तुरी हार्वेस्ट केल्यानंतर काय केल्या जातात, त्याला साठवल्या जातात व्यवस्थित एका याच्यामध्ये. ते बियाणं तयार करण्यासाठी काय केलं जातं, ते ठेवून दिलं जातं आणि काही दिवसांनी मग जेव्हा गरज पडेल तेव्हा काय केलं जाते, ते सीड्स यूज केले जातात फॉर द पर्पज ऑफ सोईंग. ओके. आणि जेव्हा ते सो करेल तेव्हा त्या सीडला काय प्रॉपर वॉटर दिल्यानंतर काय होते, जर्मिनेशन प्रोसेस त्या सीडमध्ये पर्टिक्युलर स्टार्ट होते. ओके. ही सिंगल सीड हॅव अ डिफरंट लेयर्स. एंडोस्पर्म फर्स्ट इज द टेस्टा इज द कवरिंग. देन सेकंड दॅट इज द एंडोस्पर्म. थर्ड दॅट इज द ऑलिरॉन लेयर आहे. फोर्थ दॅट इज द रॅडिकल, जे येलो कलरमध्ये तुम्हाला याच्यामध्ये दिसत आहे, ग्रीन कलरमध्ये, that is the radical. Fifth that is the epicote आहे radical वरती. Then sixth that is the cotyledons. हे काय त्याचे cotyledons आहे. ओके. आणि जे येलो कलर दिसत आहे ठीक आहे एंडोस्पर्म आहे टोटल. देन टाइप्स ऑफ डॉर्मन्सी कुठल्या टाइप्सचे आहेत. अकॉर्डिंग टू बेअरिंग इन 1969 द डॉर्मन्सी मे बी 2 टाइप्स. डॉर्मन्सी काय आहेत, 2 टाइप्सच्या. Imposed dormancy or quiescence. The dormancy due to unfavorable environmental condition is called as the imposed or quiescence dormancy. जर environmental condition मुळे जर dormancy असेल, dormant असेल seed, that seed is known as the imposed dormancy or quiescence. जसं बघा काही जे सीड्स आहेत, तरोटा आहे, त्यानंतर कॅशियाटोरा, तरोटाच म्हणतात कॅशियाटोराला, टेप्रोशिया, या ज्या सीड्स आहेत त्या काय होतात, पावसाळ्यामध्ये जमिनीमध्ये पडल्या जाते आणि जेव्हा त्याला सीड येतात त्या झाडांना तेव्हा ते काय होतं, जमिनीमध्ये पडतात. आणि बघा पावसाळ्याला पहिले दुसरे 1-2 पाऊस पडले की टोटल ग्रीनरी तुम्हाला रस्त्याने पाहायला मिळते. ओके. ज्या डॉर्मंट सीड होत्या त्या काय झाल्या, जर्मिनेशन प्रोसिजर काय होते, आफ्टर
फर्स्ट और सेकंड रेन काय होतं ते जर्मिनेशन प्रोसिजर स्टार्ट होऊन जातं त्यातली. दॅट सीड इज नोन एज that dormancy is known as the imposed dormancy, and second dormancy, that is the innate dormancy or is the dormancy due to condition within the dormant plant or organ is called as the innate dormancy. The dormant जे हे आहे कंडिशन कशामुळे असते, ड्यू टू द डॉर्मंट प्लांट और ऑर्गन. त्या पर्टिक्युलर सीडमुळे स्वतःमुळे जर डॉर्मन्सी असेल, काही प्रॉब्लेम असेल जर्मिनेशनचा, दॅट इज द इननेट डॉर्मन्सी. इट इज अ कंडिशन इन विच जर्मिनेशन or growth fails to occur even through the external environmental condition are favorable. ओके. काही सीड्स असतात जशा बादाम आहेत, पुन्हा अक्रोड आहेत, खूप त्याच्या सीड कोट खूप हार्ड असतात. ओके. त्याची एन्व्हायरमेंटल कंडिशन म्हणजे त्याची सीड कोट वगैरे डिग्रेड झाल्याशिवाय काय होते, ती जर्मिनेट होत नाही. दॅट टाईप ऑफ डॉर्मन्सी इज नोन एज द इननेट डॉर्मन्सी. ओके. देन during the entire process there may be following 3 phases of dormancy: pre-dormancy or early rest, then full dormancy or mid rest, and third, that is the post-dormancy or after rest. During this phase the dormant organ has capacity to resume growth by various treatments. Capacity of germination or growth is not completely lost is called as the pre-dormancy. Okay. Full dormancy, when the seeds or organs become completely dormant and germination or growth cannot be induced by changes in environmental condition is called as the full dormancy. काही सीड्स बघा झाडावर लागलेले आहेत, पण त्याला जर जर्मिनेशनसाठी फेवरेबल कंडिशन मिळाली, ओके, पर्टिक्युलर वॉटर मिळालं, न्यूट्रियंट्स मिळालं, ते काय होतं, जर्मिनेशन तिथे स्टार्ट होऊन जाते. ओके. दॅट डॉर्मन्सी इज नोन एज द फुल डॉर्मन्सी. Then post-dormancy or after rest, when the dormant seed or organ gradually emerges from full dormancy and in it is the germination or growth can be induced by the changing environmental condition, it is called as the post-dormancy or after rest. काय होतं, डॉर्मंट सीड जी आहे ती ग्रॅज्युअली इमर्जेस फुल डॉर्मन्सी and in the germination or growth can be induced by changing environmental condition. ओके. एन्व्हायरमेंटल कंडिशन त्याला फेवरेबल आहे, पण तरी ती सीड डॉर्मंट असेल, दॅट डॉर्मन्सी इज नोन एज द पोस्ट डॉर्मन्सी और आफ्टर रेस्ट. ओके. डॉर्मन्सी मे बी ट्रू, रिलेटिव्ह और सेकंडरी. पुन्हा काही टाईप्स आहेत, त्याचे तुम्हाला डिटेल्स टाईप नाही आहे एक्झाममध्ये किंवा तुमच्या सिलेबसमध्ये, पण तरी ट्रू डॉर्मन्सी आहेत, पुन्हा रिलेटिव्ह डॉर्मन्सी आहे, सेकंडरी डॉर्मन्सी आहे. ओके. त्यानंतर आपल्याला बघायचे कॉजेस ऑफ सीड डॉर्मन्सी हा एक पॉईंट आहे आणि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनमध्ये विचारले जातात कशामुळे सीडची डॉर्मन्सी राहू शकते. ओके. बिवले अँड ब्लॅक 1994 हॅव डिवायडेड सीड डॉर्मन्सी इन 2 कॅटेगरीज: सीड कोट बेस्ड अँड एम्ब्रिओ बेस्ड डॉर्मन्सी. ओके. 2 टाईप्समध्ये यांनी डिवाइड केलेली आहे: सीड कोट बेस्ड अँड एम्ब्रिओ बेस्ड डॉर्मन्सी. The dormancy of seed may be either due to single or combination of many different following factors. That is the seed coat induced dormancy or hard seed coat. जर हार्ड सीड कोट असेल सीडची तर ती सीड काय राहू शकते, डॉर्मंट राहू शकते. देन वॉटर इम्परमेबिलिटी, काही सीड कोट अशा असतात की त्याच्या आतमध्ये जे आहेत वॉटर परकोलेट होऊ शकत नाही, आतमध्ये जाऊ शकत नाही, ड्यू टू दॅट सीड इज डॉर्मंट. Seed coats of many plants belong to family Leguminosae, Chenopodiaceae, Malvaceae, Solanaceae, Nymphaceae have very hard seed coats, so it can be permeable to entry of water in the seed. ओके. त्यानंतर गॅस इम्परमेबिलिटी, काही सीड्समध्ये गॅस हे होऊन जाते, ॲब्सॉर्ब केल्याने आतमध्ये इनहेल और एक्सेल होत नाही, त्यामुळे काय होऊ शकते, seed dormant राहू शकते. Seed coat of certain seeds are impermeable to gases such as oxygen and carbon dioxide. Since oxygen is required for early respiration activity in germination seed fail to prolong germination. Example xanthium. ठीक आहे. गोकुरू, xanthium माहिती असेल तुम्हाला, गोकुरू जे असते ते. Then mechanical resistance in certain wild plant such hard and tough seed coat physically prevents the expansion of the embryo, thus they remain dormant. Example amaranthus. Then Capsella alisma. Okay. Then मेकॅनिकल रेजिस्टन्स झाली होती, वॉटर इम्परमेबिलिटी झाली होतं.
Then embryo-induced dormancy. Dormancy due to embryo condition may be of two types: rudimentary and poorly developed embryo, and embryo fully developed but unable to resume growth. काही जे एम्ब्रियो असतात ते फुल्ली ग्रोन असतात, पुअरली डेव्हलप होतात, त्यामुळे का राहू शकते, डॉर्मंट राहू शकते. ओके, एक्झाम्पल आहे ॲनिमोन, नेमोरोसा और जिंको बायलोबा, और सम मेंबर्स ऑफ ऑर्किडेसी. ऑर्किड्स माहिती आहे तुम्हाला, त्याच्या सीड्स काय आहेत, पुअरली डेव्हलप असतात एम्ब्रियो, त्यामुळे ते खूप जास्त डायव्हर्सिटी पण नाही आहे त्या प्लांटची. देन एम्ब्रियो फुल्ली डेव्हलप बट अनेबल टू रिझ्यूम ग्रोथ. काही सीड्सच्या एम्ब्रियो फुल्ली डेव्हलप असतात बट तरीही डॉर्मन्सी असते. दस एक्झाम्पल सीड्स ऑफ ॲपल, पीच, इरिश, चेरी, ट्युलिप, पॉप्युलर, पाइन्स एक्सेट्रा. The embryos are completely developed in ripe seed, but seeds fails to germinate even when the environmental conditions for germination are favorable. The embryo of such seed does not germinate even if the seed coats are removed. ओके, त्याच्या सीड कोट काय रिमूव्ह केल्याशिवाय काय होतात, ते एम्ब्रियो जर्मिनेट होत नाही. The germination in such seed can be induced if they are stored in moist, well aerated and low temperature condition. This process is called as the stratification और आफ्टर रायपनिंग. आफ्टर रायपनिंग ते फ्रूट काय केलं जातं, सीड काढल्या जातात त्यातल्या, आणि सीडचं सीड कोट काढलं जातं. ओके, आणि ते स्टोअर केलं जातं. लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट त्याला काय दिलं जाते, प्रोव्हाइड केलं जाते. ओके, तुम्ही बघा ॲपल वगैरे जे आहेत ते मोस्ट ऑफ दी शिमला साईडला लागतात, जिथे खूप थंडी आहे त्या ठिकाणीच ते मोस्ट ऑफ दी डेव्हलप होतात. आपल्याकडे आहे का ॲपलच्या बागा, महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत नाही, कारण त्याच्यासाठी एन्व्हायरमेंटल कंडिशनच फेवरेबल नाही आहे. त्याची सीड जी आहे जर्मिनेशनसाठी काय लागतं, त्याचा एम्ब्रियो हे व्हायसाठी, डेव्हलप व्हायसाठी किंवा जर्मिनेट व्हायसाठी काय लागतं, सीड लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट लागते. ओके, then dormancy due to germination inhibitors. Seeds of certain plants contain compounds which inhibit their germination. Such natural germination inhibitors have been found in pulp of fruits, seed coat, endosperm and embryos of structures surrounding them, etc. Example tomato, blooms, oat. त्यानंतर आपण मँगो पण म्हणू शकतो. ह्या ज्या सीड्स आहे, या प्लांट्सच्या सीड्स इझिली जर्मिनेट होत नाही, कारण त्याचे जे हे असतं त्यामध्ये पल्प असतं. ओके, त्याच्या सीड्समध्ये, त्यामुळे पण जर्मिनेशनचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. देन ओव्हरकमिंग सीड डॉर्मन्सी. आपण कसं ओव्हरकम करू शकतो, कशी ब्रेक करू शकतो सीड डॉर्मन्सी. तुमच्या सिलेबसमध्ये ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सी आहे, आपण त्याला ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सीलाच काय म्हणू शकतो, ओव्हरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सी पण आपण म्हणू शकतो. द डॉर्मन्सी ऑफ सीड, though very useful to man, is not liked to by the farmers who would like the seed to germinate soon after they have been harvested. A number of methods are therefore employed for breaking of dormancy. The method employed vary from species to species depending upon the cause of the dormancy. There are main two types of overcoming of seed dormancy. First, that is the natural overcoming of seed dormancy, and second, that is the artificial overcoming of seed dormancy. Natural and artificial overcoming of seed dormancy. Natural overcoming of seed dormancy. The nature of dormancy stops when the embryo gets appropriate environment such as the adaptive moisture and temperature. Seed coat that exist in many seeds become permeable due to rupturing the smoothing action of natural agents like microorganisms, temperature aberration by the digestive tracts of birds, animals that feed on the seeds, and completion over the ripening period. ओके, कशी आपण डॉर्मन्सी हे करू शकतो, नॅचरली एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर, मॉइश्चर प्रोव्हाइड करू शकतो, तेव्हा कुठे काय होतं, ते एम्ब्रियो जर्मिनेट होतात, सीड जर्मिनेट होतात, किंवा मग त्याच्या सीड ज्या मोस्ट ऑफ दी प्लांटचं जर्मिनेशन का सीड डॉर्मंट का बरं असतात, ड्यू टू देअर सीड कोट. ओके, ते सीड कोट काय करू शकतो, रप्चर करू शकतो, त्यामुळे पण काय होईल, किंवा काही जे आहेत सीड काही ॲनिमल्सनी खाल्ल्यानंतर त्याच्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधून गेल्यानंतरच काय होतात, सीड त्या जर्मिनेट होतात, जसे बर्ड्स अँड ॲनिमल्स आहेत. सपोज एक एक्झाम्पल आपण जर घेतलं तर हे आहेत बोर, तुम्हाला माहितीच आहे बोर जे आहेत, बोऱ्याला जर बकरीनी गोटनी काय केलं, खाल्लं, आणि तिच्यानंतर तिच्या वेस्टमधून जे पडेल त्याच्यामध्येच काय होतं, बोराचे झाडं खूप सारे डेव्हलप होतात. ओके, बोरीचे झाडं काय होतात, डेव्हलप होतात, कारण बकरीला त्याची सीटकोट काय करता येते, तिच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये ती काय केलं जातं, रप्चर केलं जातं. ओके, खूप जास्त प्रमाणामध्ये. अँड कम्प्लिटेशन ऑफ ओव्हर रॅपनिंग पिरियड, आणि त्याचं जो हे आहे
फ्रूटचा रॅपनिंग पिरियड कंप्लीट झाल्यावरती पण डॉर्मन्सी आपण काय करू शकतो, ब्रेक करू शकतो. देन आर्टिफिशियल ओव्हरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सी. फर्स्ट, स्कॅरिफिकेशन. The method is used for breaking dormancy of seed caused by hard seed coats which become impermeable to water, gases, etc. The method employed in softening or weakening the seed coat is called scarification. जर हार्ड सीड कोट असेल आणि आपण आर्टिफिशियली त्याला ब्रेकडाऊन करायचं असेल तर त्या प्रोसेसला म्हणतात स्कॅरिफिकेशन. When mechanical breaking of seed coat is done at one or more places, it is called mechanical scarification. Mechanical scarification is done by shaking the seed with sand or by scratching or nicking the seeds coat with knife. ओके, आपण अशा वेगवेगळ्या डिफरंट यांनी यूज करून आपण काय करू शकतो, त्या ब्रेक करू शकतो. ओके, त्याचं आपल्याला काय करायचं, कवरच काढायचं आहे. काही केमिकल ट्रीटमेंट करून पण आपण काय करू शकतो, सीड कोट रिमूव्ह करू शकतो. दॅट प्रोसिजर इज नोन ॲज द केमिकल स्कॅरिफिकेशन. त्याच्यासाठी कुठले केमिकल्स वापरतात, स्ट्रॉंग ॲसिड लाईक H2SO4 आहेत, ॲसिटोन, अल्कोहोल. ओके. Then stratification. Scarification and stratification, these both phenomenon are the different. Okay. नेहमी स्ट्रॅटिफिकेशन स्कॅरिफिकेशनवरती ऑब्जेक्टिव्हचे क्वेश्चन विचारल्या जातील आणि एक्झाममध्ये पण 1 मार्क्ससाठी हे क्वेश्चन राहायचे. ओके. दिस मेथड इज यूज टू ब्रेक द डॉर्मन्सी ऑफ सीड कॉज ड्यू टू द कंडिशन ऑफ एम्ब्रियो. दिस प्रोसेस द सीड्स आर एक्सपोज टू वेल एरिएटेड मॉइस्ट कंडिशन अंडर लो टेम्परेचर दॅट इज द 0 to 10 degree centigrade for weeks to months. दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रॅटिफिकेशन ऑर आफ्टर रॅपनिंग. जर आपण काही सीड्सला काय लागतात, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट लागतं, 0 to 10 degree centigrade टेम्परेचर प्रोव्हाइड करावं लागतं, तेव्हा कुठे काय होतात, त्या सीड्स जर्मिनेशनसाठी तयार होतात. ओके. जर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपण दिली त्या प्लांटला, दॅट प्रोसिजर इज नोन ॲज द स्ट्रॅटिफिकेशन. अँड स्कॅरिफिकेशन मेकॅनिकली त्याचं सीडकोट जे काय केलं जातं, हार्ड सीडकोट रिमूव्ह केलं जातं किंवा त्याला केमिकल ट्रीटमेंट पण दिलं जातं. दॅट प्रोसिजर इज नोन ॲज द स्कॅरिफिकेशन. अँड लो टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं सीडला तर स्ट्रॅटिफिकेशन. ओके. अल्टर्निंग टेम्परेचर, काही सीड्स जे आहेत त्यांना डॉर्मन्सी ब्रेक करण्यासाठी काय लागतं, लो किंवा हाय टेम्परेचर ट्रीटमेंट लागते. एक्झाम्पल पोया पार्टेन्सिस. Okay, the difference between alternating temperature should be more than 10 degrees centigrade or 20 degrees centigrade. This method is benefited in those seeds in which the dormancy is due to immature embryo. Okay. त्यानंतर impaction. In some seeds or strophier plugs blocks the entry of water, the oxygen into the seed. The order to remove the plugs, the seeds are shaken vigorously and this treatment is known as the impaction. त्याला काय केलं जातं, शेक केलं जातात, पूर्ण अशा हलवल्या जातात. ओके. क्रोटोलॅरिया आहे, ट्रायगोनिया आहे, तर त्याचं जे कवर आहे थोडंसं हलकंसं हे करावं लागतं त्याला काही सीड्सच्या. बघा तुम्हाला सूर्यफूल माहिती आहे, सनफ्लावर, त्याच्या सीड्सचे कवर आपण थोडंसं शेक केलं तर निघून जातं वरचं कवर आणि मग त्या सीड्स आपण खाऊ शकतो. ओके. तर काही सीड्स तशाच टाईपच्या सीड्स ज्या आहेत त्यांचं थोडं काय केलं जातं, शेक केलं जातं, त्याचं जे वरचं कवर आहे शेक करून ते निघून जातं आणि त्यानंतर त्यामध्ये वॉटर आणि ऑक्सिजन गॅसेस प्रॉपरली जातात आणि त्यानंतर काय होतात, सीड जर्मिनेट होतात. ओके. लाईट ट्रीटमेंट. डॉर्मन्सी ऑफ फोटोप्लास्टिक सीड्स कॅन बी ओव्हरकम बाय लाईट एक्सपोजर. काही सीडला काय लागतं, लाईट ची ट्रीटमेंट लागतं. एक्झाम्पल पॉझिटिव्ह फोटोप्लास्टिक प्लांट लाईक इंड्युसेस जर्मिनेशन, दॅट इज द ॲमॅरॅन्थस, बेट्युला, लॅक्टिव्का. ओके. ॲमॅरॅन्थस, चवळीची भाजी, चवळी माहिती आहे तुम्हाला. Then dormancy of positive photoplastic seeds can be broken by exposing them in the red light. काही पॉझिटिव्ह फोटोप्लास्टिक सीड आहे त्याला रेड लाईट हे प्रोव्हाइड करावं लागते. काही निगेटिव्ह फोटोप्लास्टिक प्लांट आहेत, लाईट इम्पॅक्ट अँड प्रिव्हेंट जर्मिनेशन. इन सच केसेस seeds have been stored in dark for some time and allowed to germinate darkness before they are shifted to light. ही सीड जे आहेत त्या लाईटमध्ये एक्सपोज करता येत नाही, त्याला डार्कमध्ये प्रिझर्व करावं लागते आणि त्यानंतरच काय होतात, त्या जर्मिनेट होतात. ओके. देन प्रेशर. काही सीडला जर्मिनेशनसाठी काय लागतं, एक पर्टिक्युलर प्रेशर प्रोव्हाइड करावं लागतं. डेव्हिस in 1920 reported the seed germination in certain plants like sweet, clover and alfalfa can be greatly improved after being subjected to hydraulic pressure about 2000 atm at 18 degrees centigrade for about 5 to 20 minutes. काही सीड जे आहेत त्यांना काय केलं जातं, 2000 atm प्रेशर प्रोव्हाइड केलं जातं at 18 degrees centigrade. It is strongly believed that the pressure increases the permeability of seed coats to water.
ओके. देन ग्रोथ रेग्युलेटर्स. काही हार्मोनल ट्रीटमेंट पण आपल्याला जर्मिनेशनसाठी द्यावं लागते. काही सीड्स बघा आपण नॅचरली जर त्याला सो केल्या तर लागत नाही, आपल्याला ते बियाणं दुकानातूनच विकत घ्यावं लागतं कारण त्याला ट्रीटमेंट केलेलं राहतं. ओके. तर कायनेटिन्स अँड जिबर्लिन्स हॅव बीन यूज टू इंड्यूस जर्मिनेशन इन पॉझिटिव्हली फोटोब्लास्टिक सीड्स लाईक लेट्यूस अँड टोबॅको एक्सेट्रा, countering the effect of growth inhibitory by soaking the seeds in KNO3, ethylene, chlorohydrin, thiourea, gibberellins. ओके. डिफरंट जे एजंट आहे ग्रोथ रेग्युलेटर्स आहेत ते काय केलं जातं, त्याच्या ट्रीटमेंट दिल्या जातात. त्याला टोबॅको सीड्सला दिलंच जातं. त्यानंतर काय होतात त्या आफ्टर ट्रीटमेंट जर्मिनेट होतात. देन दीज आर द रेफरन्सेस ऑफ दॅट टॉपिक. तुम्ही रेफर करू शकता हे रेफरन्सेस. त्यामध्ये आहे प्लांट फिजिओलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नॉलॉजीची विकेश S.K. शर्मा आणि मोहित वर्माची बुक आहे. देन टेक्स्टबुक ऑफ प्लांट फिजिओलॉजी V. वर्मा, हे पण तुम्ही यूज करू शकता. किंवा याच्यासाठी V.K. जैन पण बुक खूप छान आहे हा टॉपिक. त्याच्यामध्ये पण सीड डॉर्मन्सी V.K. जैन प्लांट फिजिओलॉजी बाय V.K. जैन. ओके. चला मी इथे आता काय करते, स्टॉप करते तुमचं लेक्चर.